الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج سورہ بقرہ کی تفسیر اور ترجمے کی یہ دوسری قسط ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس میں ایک دو اور باتوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ذروۃ القرآن ہے اور حدیث کے اندر دوسرا نام سنام القرآن بھی آیا ہے۔ سنام القرآن کا معنی ہے قرآن کریم کی چوٹی۔ عربی زبان میں سنام پہاڑ کی چوٹی کو کہا جاتا ہے، اور سنام القرآن سے مراد قرآن کی چوٹی۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی بلند و بالا جگہ کو سنام کہا جاتا ہے، تو سورہ بقرہ کو حدیث کے اندر سنام القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کریم کا سب سے افضل اور اعلی مقام۔ یہی معنی ذروۃ القرآن کا ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بلند و بالا صورت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث میں باطل سے مراد جادوگر ہیں، یعنی جو لوگ باقاعدگی سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں ان پر جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں یا ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، تو ان کے لیے سورہ بقرہ سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں کہ سورہ بقرہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور جس مریض پر جادو کا شبہ ہے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کریں اور اس پر دم کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جادو کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر میں جنات اور جادو کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو علماء نے فرمایا ہے کہ 40 دن تک اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو 40 دن کے اندر جنات اور جادو کے جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے یہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے، اور اس سورت کے اندر قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت الکرسی آئی ہے، اور آیت الکرسی کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور احادیث کے اندر آیت الکرسی کے متعلق فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے آپ پر یا اپنے گھر والوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لے تو وہ ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اس سورت کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ان دو آیتوں کی تلاوت کرنا، اس سے گھر کے اندر جو نحوست ہو، پریشانی ہو، وہ دور ہوتی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے
सूरह बकरा की पहली 4 आयत और दरमियान की सूरह आयतुल कुर्सी और आखिरी 2 आयत की तिलावत ज़रूर फरमाया करते थे। तो इन आयत की तिलावत करना भी बायस बरकत है। और अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि सूरह बकरा में जो पहला हरफ है या पहला लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम, यानी हरूफ मुक़त्तआत में से है। इनके बारे में पिछली वीडियो के अंदर मैंने अर्ज किया था कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राजों में से एक राज है, जिसका मफ़हूम और माना या तो अल्लाह को मालूम है या अल्लाह के नबी को मालूम है। उम्मत के लिए इसमें कोई ज़रूरी मसला मौजूद नहीं है। तो अब हम सूरह बकरा की दूसरी आयत का तर्जमा और इसकी तफसीर की तरफ मुतवज्जे होते हैं। फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है कि जिसके अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो यहां पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वो है ज़ालिकल किताब। यहां पर अरबी क़वायद और ज़वाबित के एतबार से एक शुबा पैदा होता है कि अरबी के अंदर अगर किसी चीज की तरफ इशारा करना हो तो अगर करीब की चीज हो तो उसके लिए हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और अगर दूर की कोई चीज हो उसके लिए ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी अगर चीज करीब पड़ी है तो अरबी में कहा जाता है हाजल किताब, हाजा शैउन, हाजा फुला। और अगर कोई चीज या कोई मकाम दूर है तो फिर कहा जाता है ज़ालिकल मकाम, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल फुला। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब के लिए ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि यहां पर कहना चाहिए था हाजल किताब, कि ये किताब है कि जिसके अंदर शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिकल किताब। तो इसके मुफस्सिरीन कराम ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। एक जवाब इस शुबे का यह है कि ज़ालिका का लफ्ज़ यहाँ पर कुरान करीम की अजमत और ताज़ीम को बयान करने के लिए लाया गया है। यानी जब किसी चीज की अजमत और बुलंदी को बयान किया जाता है तो उसको बमंजिला दूर, यानी दूर के कायम मकाम रखा जाता है ताकि उसकी अजमत की तरफ इशारा किया जाए। जिस तरह उर्दू के अंदर भी हम जब किसी शख्स से हम कलाम होते हैं तो अगर उससे इज्जत और एहतराम से बात करना चाहें तो हम उसको यूं कहते हैं कि जनाबे वाला ये काम कर लें, जनाब वहां तशरीफ ले जाएं, जनाब ये काम कर लें। अगर उर्दू के कवायद से देखा जाए तो उसूली तौर पर यह कहना चाहिए कि तू ये काम कर, तू यहां पर बैठ जा, तू ये वहां पर चला जा। लेकिन हम उसका एहतराम करने के लिए उसको गायब के कायम मकाम रखकर उससे हम कलाम होते हैं। और इसकी दलील अहले ज़बान की शायरी में और उनके बुलंद नसर के जो अदब पारे हैं उनके अंदर तलाश की जा सकती है कि गालिब की शायरी में, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में, और इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की नसर में, और दीगर जो उर्दू अदब के बड़े उदबा हैं उनकी किताबों के अंदर हम इस तरह की मिसालें देख सकते हैं कि जब किसी से अदब और एहतराम से बात करना हो तो सामने जो मौजूद है उसको बमंजिला गायब के रखा जाता है, गायब के कायम मकाम रखकर उससे बात की जाती है, गोया कि ये चीज सामने मौजूद नहीं है बल्कि ये कहीं दूर है, और असल में मकसद उसकी ताजीम होती है। तो यहां पर ज़ालिका का कहा कि वो किताब, और मुराद यह है कि ये किताब, यानी ये किताब कुरान करीम जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी हिदायत के लिए उतारा है, ये इतनी अजमत वाली किताब है कि इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इशारा बईद इस्तेमाल किया, ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया
کہ یہ چیز بہت اونچے مرتبے کی قائم مقام ہے، بہت اونچے مرتبے والی ہے، اور اس کو تمہاری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اور ایک اس کا جواب، اس شبے کا جواب مفسرین کرام نے یہ بھی دیا ہے کہ اصل میں سورہ فاتحہ، جس کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر یہ بات بار بار بیان کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو مفسرین کرام نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان کو بڑے اختصار کے ساتھ سمو دیا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے مضامین کیا ہیں اگر غور کیا جائے تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 مضامین ہیں۔ پہلا مضمون اس کا یہ ہے، پہلی بات اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے رب ہیں اور تعریف کے لائق ہیں۔ اور دوسرا مضمون یا دوسری اہم بات جو سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں یقین دلایا گیا ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ عبادت کی مستحق ذات اس کائنات کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور تیسری جو بات سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمائی گئی یا تیسرا اہم مضمون جو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ہدایت عطا کریں۔ تو گویا کہ یہ 3 اہم مضامین سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیے گئے، ایک اللہ رب العزت کی ربوبیت، دوسرے اللہ رب العزت کا معبود ہونا اور اللہ کے سوا کسی کا معبود نہ ہونا، اور تیسرے اللہ کے بندوں کو اس بات کی تعلیم دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر جس ہدایت کے مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سے ہدایت طلب کرو، سیدھا راستہ مانگو، تو آخر وہ ہدایت ملے گی کہاں سے؟ اس ہدایت کو ہم کہاں پر تلاش کریں؟ اس بات کا جواب دیا گیا کہ جس ہدایت کو تم تلاش کر رہے ہو یا جس ہدایت کو طلب کرنے کی تمہیں ہدایت کی گئی ہے، تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس ہدایت کی کتاب وہ قرآن کریم ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ یعنی ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہدایت کے لیے تم تلاش کر رہے ہو، اور جس ہدایت کی خاطر اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، ہدایت مانگو، وہ ہدایت تمہیں اس کتاب سے، اس قرآن کریم سے ملے گی۔ تو یہی وہ کتاب ہے، یعنی اب اس کا ہم ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت رکھی۔ لا ریب فی، اس کے آگے فرمایا کہ اس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی قرآن کریم ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی شک باقی نہیں رکھا، اور اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سلیم العقل ہو، سلیم الطبع ہو، اور طبیعت اس کی ہدایت طلب کرنے والی ہو، تو وہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرے گا یا قرآن کریم کو سنے گا تو خود بخود اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام جو ہے کوئی آفاقی کلام معلوم ہوتا ہے، کوئی ایسا کلام ہے جو مخلوقات کی سوچ، مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر کلام ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان اکٹھے ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ اس جیسا قرآن کریم بنا لیں، تو اس جیسا قرآن کریم
नहीं ला सकते। और एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुम इस कलाम के बारे में शक के अंदर मुब्तला हो जिसको हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इसके जैसी एक सूरत ही बना कर ले आओ। और एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़अतू बिअशरी सूवरिन मिस्ली, कि इस जैसी 10 सूरतें ही बना कर ले आओ। तो मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नात को और तमाम मखलूकात को ये चैलेंज दिया है कि अगर तुम्हें किसी किस्म का शक है, किसी किस्म का शुबा है और किसी किस्म का अगर तुम्हें डाउट है, तो इस जैसा कलाम बनाकर ले आओ, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ, इस जैसी कोई एक सूरत ही बनाकर ले आओ। हत्ता के हजरत अली करमल्लाहु वजह ने बैतुल्लाह के अंदर सूरतुल कौसर लिख कर लटका दी, जो कुरान करीम की सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है और 3 छोटी आयात पर, जो अगर एक बड़े सफ़े पर लिखी जाए तो एक ही लाइन बनती है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। और अरबों से इस बात का चैलेंज किया गया कि अरब लोग जो है वो अपनी जबान दानी पर, अपनी गुफ्तगू की महारत पर और अपनी फसाहत और बलागत पर उन्हें बड़ा नाज था। तो उनको ये कहा गया कि अगर तुम अपनी जबान पर इतनी महारत का दावा रखते हो तो ये कुरान करीम तुम्हारी जबान के अंदर ही है, किसी और जबान के अंदर नहीं है। तुम इस जैसी एक छोटी सी सूरत बनाकर ले आओ जो सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है। और बैतुल्लाह के अंदर अरब लोगों ने अपने 7 बड़े शुअरा के 7 कसीदे लिख कर लटका रखे थे, जिनको असबउल मुअल्लकात यानी 7 लटकाए हुए कसीदे कहा जाता है, जिनमें उनकी शायरी के जौहर और शायरी के कमालात दिखाए गए थे। और उस पर वो दावा करते थे कि पूरी दुनिया के अंदर कोई आए और आकर हमारी शायरी का मुकाबला करे, हमारी जबान दानी का मुकाबला करे, हमारी गुफ्तगू में महारत का मुकाबला करे और बोल चाल में, अल्फाज के इस्तेमाल में, फसाहत और बलागत में हमारा कोई मुकाबला करे और हमारी नजीर सामने लाए। तो उन्होंने अपने 7 कसीदे अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में लटका रखे थे। तो हजरत अली करमल्लाहु वजह ने वहां पर सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे मुख्तसर और छोटी सूरत है वो लिख कर लटका दी। तो जब उन्होंने इस सूरत को पढ़ा तो उन्होंने कहा मा हाजा कौलुल बशर, कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और बगैर कोई गुफ्तगू किए, बगैर कोई लड़ाई किए उन्होंने अपने 7 कसीदे वहां से उतार लिए और इस बात को ज़बान हाल से तस्लीम कर लिया कि हम इस कलाम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो कुरान करीम की हक्कानियत, कुरान करीम का अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाजिल होना, ये ऐसी शक्को शुबा से बालातर बात है, ऐसी मजबूत और ऐसी सच्ची और हकदार बात है कि 1450 साल गुजरने के बावजूद आज तक किसी काफिर को, किसी यहूदी को, किसी नसरानी को ये हिम्मत और जुर्रत ना हो सकी कि वो ये दावा कर सके कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम नहीं है, या कुरान करीम के किसी हिस्से को वो किसी मखलूक या इंसान का कलाम साबित कर सके। तो इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि यही वो किताब है जिसके अंदर किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। यानी जब तुम इस कलाम की तिलावत करो तो तुम्हें इस बात से अपने ज़हन को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम नहीं होगा, और तुम्हें इस बारे में जरा बराबर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिल में जरा बराबर डाउट और जरा बराबर तरद्दुद नहीं होना चाहिए कि तुम्हें यह ख्याल आए कि जो कलाम हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह का कलाम है भी या नहीं। तो फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं, शक और शुबे से बालातर ये किताब है और इस बात में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं। और अगर किसी को शुबा है, अगर किसी को शक है, तो वो अपना शक जो है दूर करे और कुरान करीम की हक्कानियत को चैलेंज करे और कुरान करीम के किसी जुज को, किसी हिस्से को, किसी आयत को, हत्ता के किसी लफ्ज को यह साबित करे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो कोई इंसान इस बात की ताकत नहीं रखता
और तमाम के तमाम इंसान जो है अपनी तमाम जहानतों को, अपनी तमाम सोचों को और अपनी तमाम तहकीकात को इकट्ठा करके भी इस जैसा कलाम ना बना सकते हैं, ना इसकी मिसाल और नज़ीर पेश कर सकते हैं। तो यही मतलब है कि इस किताब के अंदर किसी शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। इस आयत के अगले टुकड़े हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत का बायस है, इस पर इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।